सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हो जाउछि मो सहित अछंती मुनि समाजर वरिष्ठ जोगी श्रीजुक्त कामिनीकांत महोदय जहाँकर दीर्घ दिनर अनुभूति अच्छी से प्रायतः एकांतरे बसी योग साधन करती आत्मचिंतन करती एवं निज भितर थिबा से आपणकर दिव्यता को से उन्मोचन करने दिव्य गुण को उन्मोचन करने से सतचेष्टित अच्छा तेज आसतु आज कि आपणकर गुरु भाई को पचारि जोगी बंधु को पचारि कि भाव से निज जीवन जो लुकायित प्रतिभा दिव्य गुण को किभली भाव विकास करिसेंती बा विकास लाभ करिवारे से प्रोसेस अच्छी आज्ञा सप्रेम जयजी आपण दीर्घ दिन धरी यही निम्ब बण में आपणकर साधारणतः अच्छा प्रायतः समय मुझे देखे आपण एकांत रहती एकुटिया रुहती आपण कहीं केउथि एठी बसंती कौन लाभान्वित होती एवं मनीष जीवन भितर क्यों अनंत संभावना अच्छी किभली भाव में मनीष साधारणतः सामान्यतम दुखरे से विव्रत हो जाउछि ता जीवन सबु रास्ता बंद हो जाउछि जाफल कि से विभिन्न प्रकार आपणकर व्यतिक्रमता जीवन देखा जाउछि से भूल स्टेप नौछि यह बाबद आपणकर सुविचार रखंतु आज्ञा। धन्यवाद कृष्णमुनि आमर जो अनंत संभावना चैनल रे तमे करिच आम मैंने ग्रामर गोटे गर्व और गौरव कारण आम अनंत संभावना को मध्य मु प्रोत्साहन करे मु आगुरी गोटे इंटरव्यू एवं आर अनंत संभावना को आम आहरी व्यापक करूँ ग्राजुआली कारण आमर सबुठारु दुर्भाग्य जे आमर प्रत्येक लोक जिते आम जन्म होचे से आमर कौन कौन संभावना सब गोटे मनीष कते रोचे जहाँ कि भागवत लेखा जाऊँगी अनंत माने अनेक जन्म पुण्य बड़े मनीष जन्म महितले महितले जन्म नहीं मनीष हिसाब से केवल अनेक पुण्य लाभ करथिबा जगु अनेक लक्ष जन्मी 84 लक्ष जोनि पर मनीष जन्म पाई एपर गोटे जन्म को से साकार कर से दुखे भांगी पड़ी आज जदि समाज को देखा बर्तमान 47% हो डिप्रेशन रे जाइए इंडिया यदि इंडिया प्रत्येक मानसिक रोग हिसाब से देखा 47% अंडर मेंटल डिप्रेशन 70% लोक होती साइकोसोमैटिक डिजीजेस रे सफर कर केवल साइको मीन्स मन सोमो मीन्स बॉडी डिजीज मीन्स रोग तेणु साइकोसोमैटिक डिजीज से सब भितर आउची ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट अटैक आउरी सब विभिन्न प्रकार बड़ बड़ रोग यदि साइकोसोमैटिक रोग जब मनरू सृष्टि हो साइको मीन्स माइंड जेहेतु जन्म रोगटी सृष्टि तेणु आपको साइकोसोमैटिक डिजीज कहते यार परिमाण हूँ 70 भाग जिते रोगी अच्छा आम हस्पिटाल तार 70 भाग रोग होती साइकोसोमैटिक डिजीज एगुला से रोग गुड़िक केवल मनर अशांति आ मनर अस्वच्छता आ मनर विकार ये सृष्टि होती देहरे रोग हिसाब से परिप्रकाशित होती तेणु मन को जिते आगुरी जो 50 मत 70 वर्ष है 70 वर्ष पूर्व 60 वर्ष पूर्व जो लोक मान आम देखीलु से माने सुस्थ सबल थिले कहीं मन स्थिर थिला मन भितर आनंद थिला शांति थिला प्रेम भावना थिला आज आपण देखंतु मुझे बसुची 12 वर्ष है बसी बहुत लोक इंटरव्यू दूसरी बहुत लोक आसर समस्या समाधान प्रत्येक लोक जिते मुझे भेटुची भीतर बहुत धनर उत्पत्ति होती बहुत टंकार अधिकारी से माने बड़ बड़ चक्कर गाड़ी रे आसुचंती किंतु तांको मनर साइकोलोजिकल मुझे स्टडी करुच्ची आत्मा आत्मचित्कार करुच्ची कौन अशांति गहर भितर पड़ी आत्मचित्कार करुच्ची चाहूँगी टिके मात्र आनंद टिके मात्र शांति से खोजुंट कारण से बर्तमान शांति आनंद आ प्यूरिटी पवित्रता कतु मन बहुत दूर तेणु मनीषर जो प्राथमिकता आवश्यकता शांति आनंद एवं को जो पाइबा जो जिज्ञासा मनीष जीवन इच्छा
ସେଇଟା ପରିପୂରଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ବସି ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଆମର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାହା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆମର ମୁନି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାହା ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। କାରଣ ଆମର ମୁନି ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମେସିନାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଛି, କମର୍ସ ପଢ଼ିଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି ବି କରିଛି, ବଡ଼ ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଯାଇଛି, 60 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କାମ ବି କରିଛି, ଦୁନିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କେହି ଶିଖିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁନି ସମାଜ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଆମେ ଆଗେ ସେଲ୍ଫର ମାନେଟାକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନୁ, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଗେ ସେଲ୍ଫର ଡେଫିନେସନଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ସେଲ୍ଫ ମାନେ ମୋ ଶରୀର, ସେଲ୍ଫ ମାନେ ମୋର ମନ, ସେଲ୍ଫ ମାନେ ମୋର ଆତ୍ମା। ମୋର ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବି ଯଦି ମୋ ଜୀବନର ସଫଳତା ହେବ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସିବ, ଚେତନାର ବିକାଶ ହେବ, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେବ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ଏ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଆମର ସେଲ୍ଫକୁ, ମନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମୁନି ସମାଜ ଦେଇଛି ସେଇ ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ମୁନି ସମାଜର 20 ବର୍ଷ ତଳର ସଦସ୍ୟ। ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରଥମ ବଡି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, সোল ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ইজ তিনিটাক ম্যানেজমেন্ট দিলে টোটালি হল বিষয় না হল সেলফ ম্যানেজমেন্ট। নিজକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କେମିତି, ସେଇଟା ଆମକୁ କେହି ଶିଖେଇଲେନି, କେହି ପଢ଼େଇଲେନି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲୁ, ନାଁ ରୋଜଗାର କଲୁ, ଆମର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲୁ, ଘର କଲୁ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖର ଅଶାନ୍ତିର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ନିଜ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଛୁ। ରାହା ଦେଲା ମୁନି ସମାଜ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା, ଯୋଗ ସାଧନ ଶିଖେଇଲା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀର କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମସଲ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବୋନ୍ ଆମର ଷ୍ଟର୍ନ ହେଉଛି। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ମନ ପାଇଁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ମନ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆମର ଶୁଭ ଭାବନା। ଆମ ଶୁଭ ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ଭାବନା ହେଉଛି ଆଜ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କେଜ୍ ଇଜ୍ ହି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବେ ସେଇ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଥଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ନିଜେ ହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥଟ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କାଲି ଯେଉଁଟା ହେବି, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା କାଲି ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଆମର ଭାବନା ଯାଦୃଶ୍ୟ, ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ଯାଦୃଶ୍ୟ। ଆମର ଭାଗବତ କଲା ଯାଦୃଶ୍ୟ ଭାବନା ଯସ୍ୟ। ଯାହାର ଭାବନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବ ସିଏ ସେଇ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଆମ ଶୁଭ ଭାବନା ଆମର ମୁନି ସମାଜ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ମୁନି ସମାଜ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା କୁହ, ତମେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛ ସେଇଟା କୁହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଅଛି, ମୋତେ ପଚାର ତମେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିରୋଗ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିରୋଗ ହମ୍। ମୁନି ସମାଜ କହୁଛି ତମେ କୁହ ରୋଗୀ ଥେଇକିରି ଆସ, କିନ୍ତୁ କୁହ ନିରୋଗ ହମ୍। ତମେ କହୁଛ ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଧନୀ। ତମେ ଯେଉଁଟା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା କୁହ, ଯେଉଁଟା ହେଇଛ ସେଇଟାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧନୀ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତମେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କୁବେର ହମ୍। ମୁଁ ମନେକର ମୋ ଦେହ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ? ସବଳ। ତେଣୁ ମୋତେ ପଚାରିବ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିବି ହମ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତିବାନ, ମୁଁ ସୁଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହମ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତିବାନ।
ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିବି ଦୁର୍ବଳ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କି ମୁନି ଋଷି ହେବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ମୁନି ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଋଷି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୁନି ଋଷି, ସେ ମୁନି ଋଷି ହେବାର ସବୁତ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କତିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଲିଡର ବା ମୋର ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ। ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁଟେ କେମିତି, ତା ଭିତରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ ଯେ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଣିଷ ମାରୁଥିଲା, ତା କତିରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାରଣ ସିଏ ମଣିଷ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ଯେ ମଣିଷ ମାରୁଥିବା ଲୋକ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଲେଖିପାରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା, ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଲବକୁଶଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଏମିତି ପଢ଼େଇଲେ ଯେମିତିକି ସେ ଲବକୁଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ସେଇ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପଇସା କାହିଁ। ଇଏ ସବୁଥିରେ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେବାରେ କିଛି ପଇସା ତା କତିକି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାଁ ତା କତିକି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ପୋଷ୍ଟ ତା କତିକି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ପଦବୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଅସାଧାରଣ ହେଲା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଜୀବନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଭାଗବତ ବୋଧେ ମିଥ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଦିବ୍ୟତା, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା, ତା'ର ଲାଭ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁଣବତ୍ତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି, ଇମୋସନାଲି ଭଗବାନ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆବେଗ ବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଯାହା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ରହିଲା, ସେତିକି ଶକ୍ତି ସବୁଯାକ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫାଇନେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନ୍ କମିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବେ, ଦେଶ ଚାଲିବ କିପରି, ସମାଜ ଚାଲିବ କିପରି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କିପରି, ସମସ୍ତେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ମାୟାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବୁ, ତୁ ଯାଇକରି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବୁ ଯେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିତର ଜିନିଷ ତାକୁ ଟ୍ରେଜର ହାଉସ୍କୁ ଚାବିକି ହଜେଇ ଦେବୁ, ଜମା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଅନନ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଟ୍ରେଜେରୀ ହାଉସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଟଙ୍କା ପଇସାଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ମୁଜାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦରୁ ଉଦୟ। ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ମୁଜାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଧନତା ହୋଇ ଉଦୟ, ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦି ମିଜେରିଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ
ନ ଆସିବ ତେଣୁ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ମୁଜାକୁ ହୁଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ଉଦୟ। ତେଣୁ ସେଠି ଜ୍ଞାନତା କତିରେ ଆସିଲା ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ କତିକି ଯେଉଁ ନ ଆସିଲା ଧନ ତେଣୁ ତା ଜୀବନଟା ଅସହାୟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ସାଧାରଣ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳ ଏହିପରି ଭାବୁଛୁ। ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାରଣ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏହି ବାବଦରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ମୁଁ କହିବି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଏଡୱାର୍ଡ ହେନରୀ ଆଉ ସର୍ପା ଚେଞ୍ଜିଂଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କାହାଣୀ ଯେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଲୋକ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଲେ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଶୃଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିରାଟ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ 100ଟା ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଖାଲି ବରଫରେ ତିଆରି ଥିବା ଶୃଙ୍ଗ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। କହିଲେ ଆମେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଲ ଯେ ଏମିତିଆକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ କେମିତି, ଏଟା ଖାଲି ବରଫ ତିଆରି ପଦ ରହିବ କେମିତି। ତେଣୁ ତାପରେ ନିଜକୁ ଅତି ଅସହାୟ ଭାବି କାହିଁକି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆସିଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁର ଗଡ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ଏଭରେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତମେ ଭଗବାନ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ କି। ଏମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମ ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଏଭରେଷ୍ଟ କ'ଣ ତାହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆସିଲା ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ରହିବେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ। ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନ ଚଢ଼ିପାରିବେ, ସେଇ ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ରହିବେ, ତମ ଭିତରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ଚଢ଼ିପାରିବ କି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରିବୁ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ଯାଅ ଚଢ଼। କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚଢ଼ିବୁ। ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶାସକ ପୃଥିବୀର ନାଁ କଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଭଗବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଜିଜ୍ଞାସା ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହିଲେ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଢ଼ିପାରିବ କି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯଦି ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଚଢ଼ିପାରିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିଏ କେବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଏ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଣିଛି ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁନି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଋଷି ମୁନି ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ କି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନେ, କାରଣ ଭାବୁଛେ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ବସୁଛି କେବଳ ମୁନି ଋଷି ଯଦି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ତୋ ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁନି ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ନାଟ୍ୟକାର ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ IAS ଅଫିସର ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଜଜ୍ ହେଇପାରିବୁ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବୁ, ବେଶ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବୁ, ଖଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବୁ, ବଦମାସ ବି ହେଇପାରିବୁ। ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମିତିଆ ସଙ୍ଗ ଯେ ସେ ସଙ୍ଗତ ଏସେ ରଙ୍ଗତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ସତ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷର କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆମେ ସହାୟତା ନେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତନୁ ଲାଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ହେବା, ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ସଫଳତା ହେବା। କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ଏଇ ଜୀବ ସତ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ସେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହାୟତା ନ ନେବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଆଗେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦିଓ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମନର କଥା ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଳୁଷିତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରୀକରଣ ହେଇ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଥିବା ସେସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବେ ମାସକ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ କରି ଆପଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି। ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କେତେ ଉପାଦେୟ, ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ।